سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان ہے جو بہت بہترین بیان ہونے والا، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جواب میں ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی رائچور کے زیر اہتمام 10ویں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میرے بعد حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب نایاب آپ سماعت کریں گے۔ جتنی دیر میں حضرت والا تشریف لاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ نے اعلانات کے ذریعے سے منتظمین اجتماع کی اعلانات یہ سماعت کیے ہیں کہ آج میری گفتگو کا عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں، اس پر مجھے حکم دیا گیا ہے۔ گو کہ میں کسی عنوان کو نبھانے کا اہل نہیں، میری حیثیت نہیں، نہ میرے پاس وہ علمی صلاحیت ہے، لیکن چونکہ بزرگوں کا حکم ہے مجھے اس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے سورۃ المجادلہ سے آخری آیات تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے دل میں عشق رسول ہے، میں محبت رسول کرتا ہوں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر مسلمان یہ اس زوم میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے اور میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے، یہ ایمان کا ایمان ہے۔ بغیر حب رسول کے نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات دین ہے، وہی مذہب بھی ہے، وہی مسلک بھی ہے، وہی کتاب بھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی تو ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے تو بہت بڑی بات کہی، فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگ نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ کچھ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق مصطفیٰ بے شک ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عاشق رسول کو، اللہ اکبر، کبھی ان کے پاس صحابہ کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کو کہا جاتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دو، یہ عاشق کا مقام ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت نظر آتی ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے کہ اس کے بال بال میں ایمان ہے، اس کے روئے روئے میں ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو یہ مقام نصیب ہوا،
میں بھی تو عاشق رسول ہوں. اللہ اکبر. غرض کے علامہ جامی کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے, اور جب وہ رسول اللہ کے روزے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں, تو روزے رسول سے آواز آتی ہے بس سلامت روی وہ باز آئی, جاؤ اس کے بعد واپس پھر آنا. ہم کہتے ہیں وہ عاشق تھے نا, تو میں بھی عاشق رسول ہوں. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر کو دربار رسول میں انتظار کرنے کے حوالے سے شامی بزرگ کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا. ہم کہتے ہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عشق رسول کی بنیاد پر میں بھی تو عاشق رسول ہوں. غرض کے ہم اس شاخ کی زندگیاں دیکھتے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا, غسیل الملائکہ کا لقب ان کو نصیب ہوا. ہم کہتے ہیں یہ مقام جہاں فرشتے غسل جنابت کسی کو دے رہے ہیں, تو ان کو عشق رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا. میں بھی تو عاشق رسول ہوں. لیکن میرے عزیز, یقیناً جس کو جو مقام ملا ہے عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے, محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے, حضور کو چاہنے کی بنیاد پر ملا ہے, اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہیں. لیکن ہمیں پتا ہے ہم بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر عشق رسول کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں, لیکن بلال کا عشق رسول وہ نہیں ہے جو عشق رسول ہمارا ہے. یاد رکھنا, حضرت عمار کو جو نصیب ہوا جس عشق رسول کی بنیاد پر, وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد ابن ولید کو جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے, وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے, اس لیے کہ ان کا عشق رسول پریکٹیکل ہے اور ہمارا عشق رسول تھیری ہے. ہم صرف باتیں کرتے ہیں, ہم صرف گفتگو کرتے ہیں. ہمارے پاس عشق رسول کا مطلب سروں پر امامے کے اندر, دیکھیے جملے غلط برے لگے تو معاف کرنا, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنا دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی آپ نے عنوان دیا ہے. تو ہمارے یہاں عشق رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر, اماموں میں اور ٹوپیوں میں رسول اللہ کی نالین کا عشق رسول ہے. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ نبی کی غلامی میں جان بھی قربان کر دیں گے. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میلاد کے جلسے سجانا. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ جلوس کے اندر نعرے لگانا. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے چند محفلیں منعقد کرنا. عاشق رسول کون ہے؟ جلوس کے اندر نعرے لگانا. ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے چند محفلیں منعقد کر کے اپنے آپ کو جو ہے نبی کا سب سے بڑا عاشق ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اچھی طرح یاد رکھنا, یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہے, ان میں سے کوئی بات نہ خالد ابن ولید کی زندگی میں ہے, نہ بلال حبشی کی زندگی میں ہے, نہ عمار ابن یاسر کی زندگی میں ہے, اللہ اکبر, نہ اویس قرنی کی زندگی میں ہے. مجھے نہیں یاد آتا یا میں نے نہیں پڑھا, ویسے بھی میں بہت کم پڑھا لکھا بھی ہوں, آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تو کر دیں. حضرت مجھے نہیں پتا کہ حضرت اویس قرنی نے کبھی کوئی بلہ لگایا ہو سر پر جس پہ نالین رسول چھپا ہوا ہو. میں اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں عشق تھا کیا اور ہم نے اس کو کیا قرار دیا. دراصل بات یہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے اس کی اصل ہوتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے جو اس کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے, تب آپ کی پیاس بجھے گی. اگر آپ پانی پانی کہتے رہے, زندگی بھر پانی کہتے کہتے مر جاؤ گے مگر پیاس نہ بجھ سکے گی. اگر آپ جو ہے زبان کو میٹھی لذتیں دینا چاہتے ہو تو شہد شہد کا نام لیتے رہو گے, کبھی زبان کو لذت نہیں مل سکے گی. اس لیے کہ شہد ایک نام ہے, نام جپنے سے آپ کو مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی. پانی ایک نام ہے, نام جپنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی. کھانا ایک نام ہے, اللہ اکبر, اگر بھوک مٹانا ہے کھانا کھانا پڑے گا تب بھوک مٹے گی. پیاس مٹانا ہے پانی پینا پڑے گا تب پیاس مٹے گی. اسی طریقے سے عشق رسول ایک نام ہے. عشق رسول, عاشق عاشق کہنے سے کبھی کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ عشق کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں. عشق کے تقاضے کیا ہے, اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. اب تک ہم نے عشق کی باتیں بہت کی ہے, عشق کی باتیں بہت سنی ہے, لیکن آؤ عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, سب سے پہلا تقاضا عشق کا یہ ہے کہ عشق کی صرف بات نہ
की जाए बल्कि वाकई इश्क किया जाए। और याद रखिए कि मोहब्बत करना ही आसान नहीं है, तो इश्क करना कहां से आसान है? इश्क और मोहब्बत में भी फर्क है। हम तो मोहब्बत की बात ही नहीं करते, हम तो सीधा इश्क की बात करते हैं। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। जब किसी को किसी से लगाव हो जाए, जब महबूब के सिवा कुछ नजर न आए, जब महबूब पर सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो जाए, उठते बैठते महबूब अपने जहन और दिमाग पर सवार रहे, उसको कहते हैं इसको मोहब्बत हो गई, उसको मोहब्बत हो गई। मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं तो कहता हूं बड़ी माजरत के साथ, हमसे बड़े आशिक रसूल तो आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपका सदका मुझे अता करे। लेकिन एक बात आपको कहूं मेरे भाई, अगर मोहब्बत ही के बारे में हमें चेक किया जाए तो हम मोहब्बत ही में नाकाम है। इश्क तो बहुत बात की मंजिल है। जैसे सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है, सख्त प्यास में इंसान ठंडे पानी का मुतलाशी रहता है, जब तक महबूब, जैसे ठंडा पानी प्यास में इंसान के जहनो दिमाग पर सवार रहता है, उसी तरह जब तक महबूब दिलो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अगर आपको सख्त प्यास लगी है, सख्त तरीन प्यास लगी है, अगला महीना इंशाअल्लाह माह रमजान शरीफ का होगा, अल्लाह ताला हमें वहां तक पहुंचाए और हमें रोजों का शरफ अता करे। मौसम तो बहुत इस वक्त खुशगवार है, प्यास उतनी नहीं लगती, लेकिन अगर आपको एहसास होगा, अगर मैं एहसास दिला सका तो मोहब्बत किसे कहते हैं। जब हमें प्यास लगती है और बहुत गर्मी का मौसम होता है और शदीद प्यास लगती है, तो हमारे सामने बेटा आए तो बेटा नजर आता है मगर प्यास सवार रहती है जहनो दिमाग पर। इसी तरीके से अगर पीर साहब भी आ जाएं, मुर्शिद सामने होते हैं मगर ज़हन और दिमाग पर प्यास सवार रहती है। इसी तरीके से अगर ट्रेन पकड़ना है तो ट्रेन का तसव्वुर अल्लाह अकबर जहन में आता है मगर सवार जो रहती है वो प्यास रहती है। जब तक प्यास खत्म ना हो जाए कोई और ज़हन और दिमाग में जगह नहीं ले सकते। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से जब तक इंसान को प्यास के वक्त ठंडे पानी का तसव्वुर जैसे सवार रहता है और जैसे वो पानी का मुतलाशी रहता है और वो जैसे पानी के लिए बेचैन और बेकरार रहता है, अल्लाह अकबर, जब तक महबूब इस तरीके से ज़हनो दिमाग पर सवार न हो उस वक्त तक मोहब्बत नहीं होती। अभी मैं तो बिल्कुल ABCD से आगाज कर रहा हूँ, अली बा से शुरुआत कर रहा हूँ। ये होती है मोहब्बत। अब अपने आप में डूब कर सोचो, इससे पहले के कब्र की वादियों में जाओ, इससे पहले के मैदान महशर में नबी को मुंह दिखाओ, खुदा का सामना हो, मुझे बताओ क्या ठंडे पानी की हाजत जैसे प्यास, शिद्दत की प्यास के वक्त ज़हनो दिमाग पे सवार होती है, उसी तरीके से क्या हमारे नबी का तसव्वुर भी हमारे जहन में ऐसे ही आता है? नबी से मोहब्बत ही हम करने में मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं तो अभी इश्क की मंजिल तो आगे है। मेरे भाइयों, अगर इश्क की हकीकत बता दी जाए, बैठने की ताब न लाओ, उठ के भाग जाओ और कहो कि किस पागल को तकरीर के लिए बुलाया है, ये इश्क के तकाजे हैं। लेकिन जितना हजम कर सकोगे उतनी ही बात करेंगे। आप अंदाजा फरमाए क्या नबी हमारे ज़हनो दिमाग पे कब सवार रहते हैं? जब नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देख रहे होते हैं उस वक्त नबी ये मुकर्रम का तसव्वुर दिल पे आता है। माज़ अल्लाह, जब चेहरे से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे होते हैं उस वक्त नबी ये पाक का तसव्वुर दिलो दिमाग पर छाया रहता है। जब लॉटरी के नाम पर हराम और जुए को प्रमोट कर रहे होते हैं तब रसूलुल्लाह का ख्याल ज़हनो दिमाग में छाया रहता है। बड़ी माजरत के साथ कई कई दिन तक तो नबी हमें याद भी नहीं आते, कई कई दिन तक तो हम नबी का नाम तक नहीं लेते। हाँ मेरे भाई, हम तो अपने दुश्मनों को इतनी अहमियत दे चुके हैं, एक दिन में 50 मरतबा दुश्मन का नाम बतौरे गीबत तो लेते हैं लेकिन महबूब का नाम बतौरे तारीफ नहीं लेते। जो अपने दुश्मन का नाम इतनी मरतबा ले और अपने महबूब का नाम न ले, फिर उसका शुमार मोहब्बत करने वालों में कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। अरे मोहब्बत करने वाले की अलामत
तो ये है कि वो जिससे जिसको मोहब्बत होती है कसरत के साथ उसका जिक्र करता है, हमेशा उसका जिक्र करता है, हमेशा उसकी याद करता है। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत के तकाजे हैं। बताओ हम दिन भर में, कभी तसव्वुर करो, हम दिन भर में हुजूर को कितना याद करते हैं मेरे भाई। अरे याद करना तो दूर की बात, हुजूर के वालिदैन करीमैन के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर की अज़वाज पाक के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर की औलाद पाक के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, हुजूर के खानदान के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, खुद रसूलुल्लाह के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। बस हमने जलसों में जो सुना है उतना ही सुना है, वो भी गौर से नहीं सुनते। बताओ नबी के बारे में जानते क्या हो? एक क्रिकेटर जिससे मोहब्बत करते हो उसके बारे में मुकम्मल पता है, वो कितने फुट का है, वो किस खानदान का है, वो किस कबीले का है, उसकी तालीम क्या है, उसका इल्म क्या है, उसका ये क्या है, उसका वो क्या है। बताओ क्रिकेटर से मोहब्बत की उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है उसके बारे में क्या जानते हो? अल्लाह अकबर। जिस हीरो की फिल्म देखते हो उसके बारे में सब जानते हो, जिसका कलेमा पड़ा है, जो तुम्हारे और मेरे लिए शाफ़ी यौमुन नुशूर है, उनके बारे में हमें क्या मालूमात है? कुछ मालूम नहीं है। तो इश्क का पहला तकाजा ये है, बल्कि मोहब्बत का, कि सबसे ज्यादा उसका जिक्र किया जाए जिससे मोहब्बत होती है। लेकिन हम जिक्र ही नबी का कितना करते हैं? बड़ी माजरत के साथ अब तो जलसों में भी नबी का जिक्र नहीं होता, अब तो जलसों में भी नबी का तस्करा नहीं होता, बल्कि हालात ये हैं, वो अपने सिलसिले का बात कर रहा है, वो अपने सिलसिले की बात कर रहा है। जाने सिलसिला का जिक्र कब करोगे? अरे सारे सिलसिलों का जिक्र करो, सब सलाखों पर है। याद रखना, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद। अल्लाह अकबर। आज हुजूर के बारे में हम क्या जानते हैं? नहीं नहीं, हुजूर का जिक्र होना चाहिए। मैं कहता हूं जालिमों, अपने बुजुर्गों को देखो, किसी की भी मज्जत हो, बाप दादाओं का जिक्र नहीं होता था, मज्जत के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, तीजे के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, सज्जादी के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, उर्स के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, खतना के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था, शादी बियाह के मौके पर भी जिक्र मुस्तफा होता था। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से होता था कि मुसलमान के बच्चे बच्चे को पता था कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है, मुस्तफा जाने रहमत का मकाम क्या है। आज बुद्धों को भी नहीं पता है कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। एक वाक़या अर्ज कर दूं भी दरमियान में, हजरत सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम नमाज के लिए बेचैन थे। वाक़या पुरानी सी इशारा कर रहा हूं, आप बार बार उलमा से सुन चुके हैं। हम नमाज के लिए परेशान थे, पानी नहीं मिल रहा था, पानी की तलाश में थे। वहां पर हमने एक कुआं देखा, कुआं देखने के बाद कुआं सूखा था। नन्ही सी बच्ची पूछती है परेशानी क्यों है? हमने कहा नमाज पढ़ना है। ऐसे में बच्ची ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस कुएं के अंदर थूक दिया तो वो पानी से कुआं भर गया। हमने कहा बच्ची तू तो बड़ी करामत वाली है, थोड़ा रुकना, हम नमाज पढ़ने। हमने जो है नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा बच्ची आखिर तेरे लुआब में इतनी तासीर कैसे है कि तूने लुआब कुएं में डाला तो कुआं पानी से भर गया जबकि पानी तो नीचे था। उस लड़की ने कहा मैं कोई करामत वाली नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे नबी का मौजज़ा सुनाती है कि रसूलुल्लाह अपना लुआब जब किसी सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाया करता था और कुएं में पानी आ जाया करता था। खारी कुएं में डालते थे तो कुआं मीठा हो जाया करता था। मैंने सोचा मुसाफिरों को पानी नहीं मिल रहा है तो मैं किस तरीके से मदद कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा जिसके लुआब में इतनी ताकत हो कि वो लुआब डालते हैं तो सूखे कुएं में पानी आ जाता है, तो मैंने नबी पे दुरूद पढ़ा और नामे मोहम्मद लेकर के अपना थूक नबी के नाम के वसीले से मैंने कुएं में डाल दिया। उसी वजह से जो है वो ये कुआं पानी से भर गया। एक नन्ही सी बच्ची इतने बड़े बड़े उलमा को बता रही है कि मैं नबी की सीरत ये जानती हूँ। और हजरत सुलेमान जज़ोली कहते हैं उसी दिन मेरा ज़हन बना, अल्लाह अकबर, जब दुरूद पाक बच्ची पढ़े तो ये बरकतें हैं। अब मैं दुरूद पर किताब लिखूंगा ताकि सारा जमाना मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ा करे। जिस दलाइलुल खैरात को पढ़कर बड़े बड़े लोग विलायत की
मंजिलें तय कर रहे हैं, उसकी तालीम का सबब अगर कोई बना है तो एक नन्ही सी बच्ची बनी है, एक छोटी सी बच्ची बनी है। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को नबी के बारे में इतना मालूम था, आज तुम्हें नबी ये पाक के बारे में क्या पता है? क्या खबर है तुम्हें नबी के पाक के बारे में? क्यों? इसलिए कि जिक्र मुस्तफा नहीं हो रहा है, मजहबी जलसों में जिक्र रसूल नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को नहीं पता। और तुम्हारे घर की महफिलों में खतना में जिक्र रसूल की बजाय डीजे बज रहा है। कौन सी आशिक रसूल? शादी में जिक्र रसूल की बजाय तुम लड़कियों को नचा रहे हो। कौन सी आशिक रसूल हो बताइए? हालांकि जिसको जितना प्यार होता है वो उतना कसरत से जिक्र, अरे किसी और को नहीं। आइए मैं बात का आगाज करूं। अपने गौसे आजम ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? गरीब नवाज ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लामा जामी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? किस किस बुजुर्ग का नाम लो? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? अल्लाह अकबर। आरिफ रूमी ने सबसे ज्यादा किसका जिक्र किया? चले 14 सदियों का इतने मजमुआ निचोड़ कर बताया जाए। खुद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली को देख लो, सबसे ज्यादा जिक्र किसका किया? अल्लाह अकबर। फतावा भी लिखा तो ये नहीं कि ये मेरी सलाहियत का नतीजा है, अल्लाह अकबर। फतावा खुद लिख रहे हैं, हर फतवा लिखने वाले ने, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बात सिर्फ इश्क की और ख्याल की बता रहा हूं। अल्लाह अकबर। मैंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा कादरिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा फतावा सिराजिया, इन्होंने अपने फतावे का नाम रखा ये फतावा, सबने अच्छे नाम रखे, लेकिन ये फिक्र इमाम अहमद रजा है। फतावा खुद लिख रहे हैं और उसका नाम रखते हैं अल अताया नबविया फिल फतावा रज़विया। हाथ मेरे हैं लेकिन ये सारी अताएं मेरे महबूब मुस्तफा जाने रहमत। अंदाजा तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और अल्लाह से दुआ करके अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त अपील है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता करेगा क्योंकि आप एक इस्लामिक चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।